Rừng rào nơi dục ní cứ ban cạo lao nơi không có ra sang mối thất nơi tam bận đôi phơi chết mực xài để miền bong prong mình nhé quạt ban chuột nơi pe để quạt nó tơ bong quên caงี้nơi tam khẹt trước bong prong mình nhé nó quạt miền chmu tha bong chắn để quạt ban này dây tha quạt cứ chỉ cố nè luôn nơi tam khẹt tì bận ta quạt ban chạy trên bị sọc cầm nát ở bờ quạt một rọc xì nơi phun pính chết mà phay cho nam mà hỏiการนั่งสัตว์ในขนมชนามปีปอนปรำปีปอนประมวยไอ้นังไอก็ถ้าบรรทอปีกวาดประลองบะดกรุ่ยก็กับบ้านลาวมาเรียนตอนในพนมเปญหายปีได้กวาดบ้านมาเรียนนะคือกวาดเรียนจุดเรียนไอทีปีนึงกวาดเหมือนแมนจังเรียนไอทีตีจุดเรียนได้กวาดจังเรียนคือจุดเรียนฉบับปัญหาได้ซาแต่กวาดบ้านลือจ่าจ่าในขนมภูมิในยัยท่าเรียนฉบับปีมาเราการเงียทวนน่ะหายนามวยตัวแต่ยืนนั่งเมียนซ้ายเมียนเฮาโดยเก๋ตืบอาจเมียนกาเงียหล่อถือจังให้บงจันกอดกอสำหรับจัดโจเรียนไอทีตามมัดเพียระบักกวาดตือคนใต้ก็ท่ากาได้ยืนเรียนในจุดเรียนได้ยืนเหมือนโจจัดโดยโอหรือเซยเหมือนจะจงจังตือได้คือตือยืดสานยืดตามเกอตอนตีหายนามวยจุดเรียนไอทีเตรียมตีởยืนเมียนกาปรัชญาจักบุกtừ riêng tới ban chuột chảy bà mình chẳng thế xông bay taiประปวนปัจจัยกะวิชีกิดาดอนานั้นก็ยืมเหมือนดังพอเนื้อไปได้กวาดเรียนจอบชนำตีมวยก็ทาไปนั่งเนื้อตอนไอตีบนใต้กรุบย่างคือเตาบานเป็นจอบตรมชนำตีปีคือกวาดบานชบเรียนได้ซาแต่กวาดตามเกเลนตวนหายนามวยจอมจำเงียงได้กวาดมันโจจัดพ้องมันบาดมีเนนาหมกบังคอมตีอยู่tới cứ chụp ai tại mà đầuบงจันก็ท่าไปได้กอดชบเรียนทำไมกอดเอาตอนเห็นปรับมาได้เอาปกระบกวาดตีปลุกกอดคลายท่ามาได้เอาปกระบกวาดนั้นได้เหมือนตุ๊กหายชบยาลอยมาเอากอดเตียดจังไปได้กอดชบปีสกาวเวชไลกอดอัดนังท่าเตอทั่วไอมันต่อเตียตีระเบียบท่าไปนังกอดเราโคลนไอเอาตอนคืนจังนะหายกอดกับบานสำงอมในขนมบรรทุบจูลเราโหดจุดมวยแขกคนใต้ใจด้อนเมียนไก่มวยปีนึกบงจันกอดเจนตัวติงมาฮบหายกอดกับบานคืนกระดาหรือบกหลักมวยบัดจอบเนอระบองแกจูระบกอดในขนมกระดาหรือบกหลักมวยนักบานเสเซธาหรือจองเพลิงเหมือนเนี้ยขมีนบอลปีซอดก็อายดับเปียบานใดบงจันก็ทางกาปีมุนกอดกอชีมนุษย์ได้โจจัดเถื่อมาฮบได้ยังให้กอดกับบานเตอดับเปียส่งทัวร์การในกระไรมวยนังให้กันไรได้กอดทัวร์การนั้นคือแหลกนะเชียโพชนียทานได้โพชนียทานมวยนังทมกูซ้อมได้เกมีนสาขาดอเตอปีใบกันไรเตี้ยในตามแขกจึงไปได้กอดสัมพีจอบเฮ้ยบงจันกอดกับบานโจทัวร์การในขนมโพชนียทานมวยนังเตอใส่เรื่องกัดหมกดอไปได้บงจันกอดทัวร์การในขนมโพชนียทานมวยนังบานระยะไป7 ปีชนำระโหดเมียนไงมวยจงเพอเนอสาขามวยเตี้ยบานจูบกรุณาจราจรเนอไปได้กอดจีมาโตมาทัวร์การหายระบบชื้นเตาสำราญเนอมันตีเป็ดบุญปรามไงจังให้สาขามวยนังก็เตาขวาจงเพอจีบันตอนเติบเถกายหานำเราอ้อยบงจันกอดเตอจุนูเนอสาขามวยนังสันจังให้บงจันก็เตอสาขามวยนังเนอไงสายเปลิงิกหายกอดก็มันแมนเตอตายมันในไอได้คือกอดเตอจีมวยนังเมระบกอดปีนั้นกอดทากอดบานเจนปีพนมเปญเตอร์นมองปนปลยุบได้ซาแต่เมระบกอดจัวประจุมโบกสรบการเงียดดำนัดชน้ำตั้งปีพฤกอรโหดดอลเงียดมองประมวยกันละจังให้กอดกับบานเพื่อดำนาเดินตามเพลย์จิตมึกซ้ายปลุกหางมวยนังคือสถานในขนมไข่มวยจัวปลุกด้านประเทศลาบปีนั้นได้ซาแต่เมระบกอดออกกำลังปีติวกอดเอาบงจันบากลานจุ่มนูวิ่งหายกอดกับบานเดีตั้งปีเจนปีพนมเปญมอกระโหดบงจันก็ท่านเอาไปได้กอดบากหมดดาวเปียกันนาเพลอสร้างแต่ลานเมระบกอดนั้นจุดออกสั่งรู้ให้กอดกับบานจีรบเมอกระดำใบจ่าสั่งปนตาในตามเพลอมวยนั้นเรียกคณะท่ากรอกระสั่งคลั่งเหมือนแตนก็ท่าจบไปนั้นเมนสบู่โดยยืงเลยไอ้นะในตามเพลอจีซามtừ sai sậpกะโลได้ไอ้เติบแต่คืนเมียนกระสั่งมวยนังจังให้กอดกันในตายจีดารบมือบรรทอติดบางชั้นก็คลายแต่ล้านออกสั่งในกันดาเปลือยตีป
ព្រោះថាបើអស់សាំងទៅមិនដឹងថាត្រូវដើរទៅរកទីសាំងនៅឯណាបងច័ន្ទគាត់ចេះតែបើកទៅក៏បានទៅជួបនឹងការ៉ាសាំងមួយនៅឆ្ងាយពីថ្នល់ជាតិប្រហែលជា20ម៉ែត្រពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់អរខ្លាំងមែនតើព្រោះបើអត់ជួបការ៉ាសាំងនឹងទេពួកគាត់ប្រកាសជាដេកនៅតាមផ្លូវនឹងហើយមកទៅដោយសារតែពេលហ្នឹងសាំងចិត្តអស់មែនតើហើយអញ្ចឹងបងច័ន្ទគាត់ក៏បានបត់ឡានចូលទៅក្នុងការ៉ាសាំងមួយហ្នឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់បងច័ន្ទគាត់ឃើញថាការ៉ាសាំងមួយហ្នឹងចាស់មែនតើហើយចំណែកឯអ្នកចាក់សាំងវិញគាត់មើលទៅរៀងចម្លែកដោយបុគ្គលិកប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមានវ័យប្រហែលជា20ឆ្នាំហើយស្លៀកពាក់ខោអាវរុំមុខឡើងជិតឈឹងតែម្ដងរបៀបថាអត់ចង់ឲ្យគេឃើញខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយអីដែលគាត់កាន់តែចម្លែកទៀតនោះគឺបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងចេះតែអោនមុខចុះរហូតអត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងកើតអីទេពេលនេះបងច័ន្ទគាត់ថាអូនជួយចាក់សាំងឲ្យបងបន្តិចហើយបុគ្គលិកចាក់សាំងម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសួរទៅគាត់វិញថាបងចាក់ប៉ុន្មានដែរបងច័ន្ទគាត់ថាចាក់ឲ្យបង$50មកអូនបន្ទាប់មកបងច័ន្ទគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅមេរបស់គាត់ថាមេចាំជួយឲ្យលុយថ្លៃសាំងគេផងខ្ញុំចូលទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែពេលហ្នឹងមេរបស់គាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីដេកហើយនិយាយថាចុំចាក់សាំងធ្វើអីទៀតបងទើបតែចាក់ហើយហ្នឹងបងច័ន្ទគាត់ថាខ្ញុំឃើញកង្កល់សាំងចិត្តអស់ហើយហ្នឹងមេធ្លាក់ឡើងដល់បានទៅហើយហ្នឹងហើយមេរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់មកវិញថាកុងទ័រសាំងហ្នឹងខូចទេបងអត់ទាន់បានយកទៅធ្វើព្រោះទើបតែខូចកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងឯងហើយសាំងក៏បងទើបតែចាក់កាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងដែរពេលបានឮមេគាត់ប្រាប់បែបហ្នឹងបងច័ន្ទគាត់ក៏ប្រាប់ទៅបុគ្គលិកការ៉ាសាំងវិញថាអត់បាច់ចាក់ទេអូនមេបងគាត់ចាក់រួចហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងច័ន្ទគាត់ក៏បានសួរទៅបុគ្គលិកថាអូនបន្ទប់ទឹកនៅណាវិញបុគ្គលិកក៏បានឆ្លើយថាបងឯងដើរទៅត្រង់ទៅហើយបត់ឆ្វេងបន្តិចគឺដល់ហើយបងច័ន្ទគាត់ក៏បានចុះពីឡានដើរសំដៅទៅបន្ទប់ទឹកគាត់ថាពេលដែលគាត់ដើរទៅទីហ្នឹងនៅតាមផ្លូវងងឹតសូនអត់មានបើកភ្លើងអីទេហើយគាត់ក៏បានងាកមកសួរបុគ្គលិកថាអូនមិនអត់បើកភ្លើងអញ្ចឹងចំណែកឯបុគ្គលិកហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាអំពូលភ្លើងដាច់អស់ហើយបងម្ចាស់ការ៉ាសាំងគាត់អត់ទាន់ឲ្យជាងមកកដោឲ្យទេនេះបងយកពិលខ្ញុំទៅសិនទៅនិយាយរួចហើយបុគ្គលិកនោះក៏បានយកពិលទៅឲ្យបងច័ន្ទគាត់បានពិលហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅបន្ទាប់ពីរកបន្ទប់ទឹកឃើញហើយបងច័ន្ទគាត់ក៏បានទៅឈរនោមនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែឈរនោមហ្នឹងស្រាប់តែបងច័ន្ទគាត់បានឮសំឡេងគូទ្វារបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ឮសូរផាំងបងច័ន្ទគាត់ព្យាយាមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់មើលថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកគូទ្វារហើយពេលដែលគាត់ស្ងាត់បានមួយសន្ទុះបងច័ន្ទគាត់ស្មានតែមេរបស់គាត់នឹងមកបន្ទប់ទឹកដែរហើយគាត់ក៏បានស្រែកសួរថាមេមែនខ្ញុំកំពុងតែនោមមេតែពេលដែលគាត់និយាយហើយគាត់ថាអត់មានសំឡេងណាមួយឆ្លើយតបមកគាត់វិញទេហើយគាត់ក៏បានស្ងាត់វិញទៅបន្ទាប់ពីគាត់នោមរួចរាល់ហើយបងច័ន្ទគាត់ចេញមកក្រៅវិញហើយនៅពេលដែលគាត់ចេញមកគាត់ក៏បានដើរទៅមើលតាមបន្ទប់ទឹកនីមួយៗតែអត់មានបានឃើញអ្នកណានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងទេពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់មកមិញឮសំឡេងគូទ្វារឡើងច្បាស់មិនពេលចេញមកអត់មានឃើញណាគេអញ្ចឹងពេលនោះបងច័ន្ទគាត់ក៏ដើរមកកន្លែងឡានរបស់គាត់វិញពេលដែលគាត់មកដល់គាត់បានអឺតមើលទៅក្នុងឡានឃើញមេរបស់គាត់កំពុងតែដេកនៅក្នុងឡានហ្នឹងទេរួចហើយគាត់ក៏បានងាកមកសួរបុគ្គលិកវិញថាអូនមិននឹងមានណាគេទៅបន្ទប់ទឹកអត់ហើយបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេបងខ្ញុំឈរនៅនឹងរហូតតាហើយបងច័ន្ទគាត់ក៏បានសួរទៅទៀតថាចុះណែមានឃើញមេបងគាត់ចុះពីឡានទៅបន្ទប់ទឹកអត់បុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៀតថាអត់ទេបងគាត់ដេកនៅក្នុងឡានរហូតពេលហ្នឹងបងច័ន្ទគាត់ក៏ឈប់សួរនាំអីទៀតដែរហើយពេលដែលគាត់បំរុងនឹងចូលឡានគាត់ក៏បានកលេចភ្នែកទៅឃើញមានទូមួយដាក់លក់នំហើយនឹងលក់ភេសជ្ជៈហើយគាត់ក៏បានដើរទៅកាន់ទូមួយហ្នឹងពេលដែលគាត់ទៅដល់គាត់ឃើញថាទូមួយហ្នឹងក៏ក្រិចខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងទូមានធូលីដីឡើងពេញហ្នឹងដូចជាអត់មានណាគេធ្លាប់សម្អាតពីមុនមកចឹងហើយគាត់ក៏បានស្រែកសួរទៅបុគ្គលិកម្នាក់ហ្នឹងថាអូនមិនបានទូក៏ក្រិចខ្លាំងម៉េះអត់ណាយជូរទេអីងាប់ហើយរកស៊ីចឹងមានណាគេហ៊ានទៅហូបបុគ្គលិកអ្នកហ្នឹងក៏បានឆ្លើយទៅគាត់វិញថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរបង
អ្នកវេនព្រឹកគេអត់ដែរសម្អាតទេដឹងខ្ញុំធ្វើវេនយប់អញ្ចឹងអត់សូវមានណាគេទិញទើបមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយវាចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកវេនព្រឹកជូតសម្អាតវាចេញម្ដងពេលនោះបងចាន់គាត់ក៏បានទិញ2 ដបទឹកសុទ្ធ2 ដបហើយនឹងនំមួយកញ្ចប់រួចក៏បានឲ្យបុគ្គលិកគេគិតលុយហើយបើកឡានចេញទៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បើកឡានចេញទៅហ្នឹងបងចាន់គាត់ឃើញដើមឈើមួយដើមយ៉ាងធំដុះនៅជាប់ការ៉ាសាំងមួយហ្នឹងហើយនៅក្រោមដើមឈើមានប្រភូងបែកបាក់មួយដែលគេបានយកទៅផ្អែកនៅដើមឈើមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បើកឡានចេញទៅបានប្រហែលជា20 ម៉ែត្រគាត់នឹកឃើញមើលមកក្រោយតាមកញ្ចក់ឡានស្រាប់តែគាត់បានឃើញថាការ៉ាសាំងមួយហ្នឹងរលត់ភ្លើងឈប់ងងឹតសូនឆឹងតែម្ដងពេលនោះបងចាន់គាត់ស្មានតែគេដល់ម៉ោងបិទការ៉ាសាំងអីអញ្ចឹងណាព្រោះពេលហ្នឹងម៉ោង 7:12 ទៅហើយរួចហើយបងចាន់គាត់ក៏បានយកមួយដបមកគោះផឹកតែពេលដែលគាត់រៀបនឹងផឹកគាត់ក៏បានឃើញថាភេសជ្ជៈមួយហ្នឹងវាផុតកំណត់បាត់ទៅហើយពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកមួយដបទៀតមកមើលឃើញថាគ្រប់អីវ៉ាន់ដែលគាត់បានទិញសុទ្ធតែផុតកំណត់ទាំងអស់សូម្បីតែទឹកសុទ្ធហ្នឹងក៏ផុតកំណត់ដែរពេលនោះបងចាន់គាត់ថាចុំការ៉ាសាំងអូននេះលេងយករបស់ផុតកំណត់មកលក់អញ្ចឹងចាំមើលពេលត្រឡប់មកវិញចាំចូលទៅស្ដីឲ្យម្ចាស់ហាងម្ដងមិនដែលមានណាគេលេងយករបស់ផុតកំណត់មកលក់ឲ្យគេអញ្ចឹងទេបងចាន់គាត់អត់បានបោះចោលអីវ៉ាន់ដែលគាត់បានទិញហ្នឹងទេគាត់ទុកនៅក្នុងឡានរហូតដល់គាត់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានទៅជំនួសគេបាន5 ថ្ងៃបុគ្គលិកដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏បានចូលមកធ្វើការវិញហើយបងចាន់ក៏ត្រូវឡើងមកកាន់ការងាររបស់គាត់នៅឯភ្នំពេញវិញដែរពេលដែលត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញបងចាន់គាត់ក៏ជាអ្នកបើកឡានដដែលហើយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកគាត់ក៏ត្រូវតែមកតាមផ្លូវដែលគាត់បានទៅនឹងហើយបងចាន់គាត់បើកឡានបណ្ដាលចេះតែសម្លឹងរកមើលការ៉ាសាំងមួយនឹងបណ្ដាលគាត់ជិះទៅហួសការ៉ាសាំងមួយនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជិះមកតាមផ្លូវគាត់អត់មានបានឃើញការ៉ាសាំងនៅម្ដុំនឹងទេតែគាត់បានចំណាំយ៉ាងច្បាស់ថាការ៉ាសាំងមួយនឹងមានដើមឈើធំមួយដើមនៅជាប់គ្នាហើយពេលដែលគាត់មកដល់ដើមឈើមួយនឹងគាត់ឃើញមានតែកំទេចដែកចាស់ៗនៅរប៉ាត់រប៉ាយដូចជាកន្លែងហ្នឹងត្រូវភ្លើងឆេះអញ្ចឹងបងចាន់គាត់នៅតែមិនអស់ចិត្តក៏បានឈប់ឡាននៅមុខដើមឈើមួយហ្នឹងដោយសារតែគាត់ខ្លាចថាគាត់ច្រឡំកន្លែងអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលគាត់ឈប់ឡានសម្លឹងមើលទៅដើមឈើមួយហ្នឹងគាត់ប្រកាសចិត្តណាស់ថាគឺជាដើមឈើមួយហ្នឹងហើយព្រោះអីដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រកាសចិត្ត 100% នោះគឺថានៅក្រោមដើមឈើមួយហ្នឹងគឺមានប្រភូងបែកបាក់មួយដែលគេយកទៅទុកចោលនៅទីហ្នឹងបន្ទាប់ពីឈប់ឡានមើលមួយសន្ទុះហើយបងចាន់គាត់ក៏បានបើកឡានចេញទៅបានប្រហែលជា100 ម៉ែត្រគាត់ក៏បានឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់កំពុងតែច្រូតស្មៅគោពេលនោះបងចាន់គាត់ក៏បានឈប់ឡានចុះទៅសួរអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងអ៊ំសូមសួរអ៊ំថានៅហ្នឹងមានការ៉ាសាំងអត់អ៊ំប្រុសគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអត់មានទេក្មួយហើយបងចាន់គាត់ក៏បានសួរទៀតថាចុះនៅហ្នឹងកាលពីមុនធ្លាប់មានការ៉ាសាំងទេអ៊ំប្រុសគាត់ថាកាលពីមុនមានមួយមែននៅម្ដុំដើមឈើធំមួយដើមនៅខាងមុខហ្នឹងពេលដែលបានឮអ៊ំប្រុសនិយាយបែបហ្នឹងបងចាន់ហើយនឹងមេរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលមុខគ្នាតែម្ដងហើយបងចាន់គាត់ក៏សួរទៀតថាចុះការ៉ាសាំងហ្នឹងទៅណាហើយអ៊ំប្រុសគាត់ក៏បានប្រាប់មកវិញថាការ៉ាសាំងមួយហ្នឹងត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់ទៅហើយនៅសល់តែកំទេចកំទីដែកចាស់ៗតែប៉ុណ្ណោះកាលហ្នឹងមានហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅពេលដែលឡានដឹកសាំងបានចូលមកដាក់សាំងនៅក្នុងការ៉ាសមួយហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងតែបូមសាំងចេញក្បាលបូមសាំងហ្នឹងវាលេចសាំងចេញមកមួយដំណក់ចៃដន្យតែកង់ឡានក៏បានទៅឈរជក់បារីនៅលើខ្យល់ទើបធ្វើឲ្យផ្កាភ្លើងបារីហើរមកចំក្បាលបូមសាំងរួចក៏ផ្ទុះឡានដឹកសាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកចាក់សាំងម្នាក់មានអាយុប្រហែលជា20 ឆ្នាំបានឆេះស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមហើយភ្លើងក៏បានបន្តរាលដាលដល់ធុងចាក់សាំងផ្ទុះឆេះការ៉ាសាំងនឹងទាំងមូលតែម្ដងបន្ទាប់ពីការហេតុការណ៍លើកនឹងហើយម្ចាស់ការ៉ាសាំងក៏បានឈប់បើកនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទើបការ៉ាសាំងមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានទុកចោលរហូតប្រហែលជា2 ឆ្នាំក្រោយទើបម្ចាស់ការ៉ាសាំងក៏បានមកឈូសចោលហើយនៅសល់តែកំទេចដែកតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំប្រុសគាត់ក៏បាននិយាយទៀតថាកាលពីកើតហេតុថ្មីគេតែងតែឃើញវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលិកចាក់សាំងម្នាក់ហ្នឹងឈរនៅមុខការ៉ាសាំងមួយហ្នឹងសឹងតែគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលបងចាន់គាត់បានឮអ៊ំប្រុសនិយាយរឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាគាត់ទើបតែបាននិយាយគ្នាជាមួយបុគ្គលិកការ៉ាសាំងម្នាក់ហ្នឹងកាលពី5 ថ្ងៃមុនសោះ
បងចាន់គាត់ថាអញ្ចឹងតើបានជាអីវ៉ាន់ដែលគាត់បានទិញមកគឺសុទ្ធតែហូរដឺឡេទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងរ៉ាវមួយនឹងហើយបងចាន់និងមេរបស់គាត់ក៏បានលាអំប្រុសបើកឡានមកភ្នំពេញវិញទៅអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់បងចាន់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាចុងក្រោយ admin ក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់នៅសាច់រឿងរបស់បងចាន់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាមួយដែល admin និយាយទៅមានការលឺលួងមិនសមរម្យសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាន admin ផងហើយមុននឹងយើងបាយគ្នាទៅ admin ក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe channel របស់ admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ admin ស្វែងរកនៅរឿងរ៉ាវថ្មីៗយកមកដំណើរជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈនេះដែរ admin សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា